السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان محمد سرور میر پھر سے آپ کے سامنے حاضر ہوں لے کر ہمارا پروگرام خوف، کیا سچ کیا جھوٹ۔ اس پروگرام کے پہلے ایپیسوڈ میں ہم نے ذکر کیا تھا خوف کے بارے میں، اس کے بارے میں کافی سوالات آپ لوگوں نے بھیجے تھے اور ہم نے ان کا جواب دیا۔ ہم اس ڈسکشن کو پھر سے کنٹینیو کریں گے۔ ناظرین، ہم نے پہلے شیخ صاحب کا تعارف کرایا تھا، شیخ ارشد بشیر مدنی صاحب، جو کہ MBA کیے ہوئے ہیں امریکہ یونیورسٹی سے اور ابھی PhD کر رہے ہیں سوئٹزرلینڈ یونیورسٹی سے، اور مدینہ یونیورسٹی سے بھی تعلیم حاصل کر چکے ہیں۔ تو ہم ڈسکس کر رہے تھے اپنے ٹاپک خوف کے بارے میں۔ پچھلے ایپیسوڈ میں آپ نے جنات کے بارے میں بتایا، ہم نے کچھ سوالات بھی کیے، لوگوں نے تھرو واٹس ایپ کچھ سوال کیے تھے، آپ نے ان پر روشنی ڈالی۔ ہمارے پاس کئی سارے ایسے اور سوالات ہیں جو ہم آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ، ہمیں امید ہے کہ آپ ان کا جواب دیں گے۔ تو سوال جو ہمارے پاس اس وقت ہے اسی ٹاپک سے ریلیٹڈ، وجہ تسمیہ جنات کے بارے میں۔ جن کی وجہ تسمیہ دراصل یہ عربک ورڈ ہے، جیسے ہم کہتے ہیں جنہ یا جنو، جنون کے معنی میں، یا جنہ کے معنی میں، جنن، جنتن، یہ سارے ورڈ ہم کو عربی میں ملتے ہیں۔ جب ہم ڈکشنریز میں پڑھتے ہیں تو اس کا معنی آتا ہے چھپنا، کسی نظروں سے اوجھل ہونا۔ مثال کے طور پہ مجنون یا جنون اس لیے کہا جاتا ہے کہ گویا کہ عقل پر پردہ پڑ چکا ہے۔ ایک چیز سامنے اگر پردہ آ جائے تو آپ کو اس پردے کے باہر کیا ہو رہا ہے سمجھ میں نہیں آتا، تو جس کو کہتا ہے پردہ۔ عقل پہ جب پردہ پڑ جاتا ہے تو کہتے ہیں یہ مجنون ہے۔ اور اسی طریقے سے اجنہ قرآن مجید میں ورڈ آیا ہے، یعنی مطلب ہے کہ رحم مادر میں پائے جانے والے بچے کو جنین کا ہمیں لفظ ملتا ہے، کلمہ ملتا ہے عربی زبان میں، کیونکہ وہ ہمارے سادہ نگاہوں سے نظر نہیں آتا بچہ، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ کوئی بچہ ہے ادھر۔ تو اسی طریقے سے جنتن کہتے ہیں ڈھال کو، گویا کہ ڈھال آپ کی آڑ میں ہے، تلوار کا گھاؤ آپ کے ہاتھ کو نہیں لگے گا کیونکہ درمیان میں آڑ موجود ہے، رکانے والی چیز موجود ہے۔ اسی سے نکلا ہے یہ ورڈ جن، کیونکہ جن ہم کو ان کی اصلی شکل، ویسے تو جب شکل بدل لیتے ہیں، روپ دھار لیتے ہیں، اگر وہ کبھی وہ بچھو کی شکل میں، کبھی سانپ کی شکل میں، کبھی اڑتے ہوئے پرندوں کی شکل میں، یا اسی طریقے سے آوارہ قسم کے جن ہوتے ہیں جو کسی بھی شکل میں آتے ہیں تکلیف پہنچا کے چلے جاتے ہیں۔ یہ ساری شکلیں بدلنے کی اللہ نے ان کو ایک طاقت دی ہے۔ جیسے انسانوں میں الگ الگ صلاحیتیں ہوتی ہے، جنوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے الگ الگ صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کا مس یوز کر کے وہ شرارت کرتے ہیں، تو ایسے وقت پر ہم کو کیا کرنا ہے وہی بتایا گیا قرآن مجید میں۔ تو ان کی جو اپنی اصلی شکلیں ہیں وہ ہم کو چونکہ سادہ انداز میں نظر نہیں آتی، اس لیے ان کو جن کہا گیا۔ سورہ اعراف سورہ نمبر 7 کے آیت نمبر 27 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، اِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ، کہ وہ اور ان کے قبیلے کنبہ تم کو دیکھتے ہیں جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھ پاتے۔ تو اس سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ ایک ایسی مخلوق ہے جو نظر نہیں آنے والی۔ لیکن یہاں پر ایک نقطہ یہ ہے کہ جو بزدل ہوتا ہے وہ چھپ کر حملہ کرتا ہے، ایک ہمت والا ہوتا ہے تو سامنے آ کر حملہ کرتا ہے۔ اور اللہ کا کلام ہمارے پاس الحمدللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ عرش پر ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا علم ہر جگہ پر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کو جو بھیجا ہے، اس کلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں سورہ حشر کے اندر، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر اتارتے تو پہاڑ کیا ہو جاتا؟ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ کا مطلب یہ نکلا کہ قرآن میں اتنا پاور ہے، اور وہ قرآن مجید ہمارے گھروں میں موجود ہے۔ اور یہ جو دشمن ہے نظر نہیں آنے والا ہے، نظر نہیں آنا خود اس بات کی علامت ہے کہ وہ بزدلی کی علامت ہے، اور اللہ کے کلام کا مقابلہ یہ نہیں کر سکتے کیونکہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کمزور مخلوق ہے۔ ہم کو ہو سکتا ہے کہ کچھ طاقت نظر آ رہی ہے، یہ طاقت دینے والا بھی کون ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے۔ اس طاقت کو کمزور کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ قادر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ تو قرآن مجید میں شفا رکھی ہوئی ہے، تو ہم کو گھبرانے کی بات نہیں ہے کہ چھپ کر حملہ کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس مضبوط ہتھیار موجود ہے، وہ ہے قرآن مجید، اذکار۔ تو کہیں نہ کہیں ہماری خود کی ایمان کی کمزوری ہے، معلومات کی کمی، اویئرنیس کی کمی۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی کے ہاتھ میں مان لی مثال دے رہا تلوار موجود ہے یا گن موجود ہے، لیکن وہ خود ڈرپک اگر ہے تو گن بھی برابر نہیں چلا پائے گا، تلوار بھی نہیں چلا پائے گا۔ تو آدمی کے لیے پہلے کانفیڈنٹ ہونا بہت ضروری ہے، تب جا کے اسباب کام آئیں گے، ورنہ اسباب بھی کام نہیں آئے گا۔ مثال کے طور پہ کہتے ہیں کہ اگر تمہارے پاس تلوار اچھی ہو تو اس تلوار چلانے کے لیے ہاتھ بھی بڑے مضبوط ہونے پڑیں گے، اگر ہاتھ کمزور ہو تو فائدہ نہیں ہے۔ تو قرآن مجید ہمارے پاس ہے، صحیح احادیث موجود ہے،
لیکن اگر میں ہی نادا بن جاؤں, میں ہی کمزور بن جاؤں, فوبیا میں رہوں, انفارمیشن میرے پاس نہیں ہے, تو کسی بھی چیز کے بارے میں انفارمیشن جب آ جاتی ہے تو آدمی کا کانفیڈنس لیول بہت ہائی ہو جاتا ہے. اس وجہ سے یہ جو ایپیسوڈ میں ہم جو انفارمیشن دینے کی کوشش کر رہے ہیں, وہ ہوتے کون ہے, کیا ان کا نکاح ہوتا ہے یا نہیں, یہ ساری انفارمیشن ایک انسان کا اچھا ان کی اوقات اتنی ہی ہے, اچھا ان کا یہ لیول ہے, تو آدمی کا کانفیڈنس لیول ہائی ہو جاتا ہے. کئی سارے سوالات کا آلریڈی جواب دے دیا. ہم پوچھنا چاہ رہے تھے کہ ان کی کتنے قسمیں ہیں, کیا وہ دکھائی دیتے ہیں, لیکن آپ کے جوابوں میں آلریڈی ان باتوں کا ذکر آ گیا. تو ہم اپنے اگلے سوال پر آتے ہیں. ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہیں گے, کیا جنات کی موت ہوتی ہے؟ بالکل, جن کی موت ہوتی ہے. جیسا کہ سورہ الرحمن جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں واضح طور پہ ہم کو بتایا گیا, کل من علیہا فان, ہر چیز کو فنا ہونا. اللہ سبحانہ و تعالی خالق ہے. مخلوقات کے اندر تبدیلی آتی ہے, مخلوقات کمزور ہیں. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اعوذ بعزتک الذی لا الہ الا هو الحی الذی لا یموت, یعنی اے اللہ آپ کے عزت کی پناہ میں آتا ہوں, آپ ہی تو وہ ہیں جو زندہ رہنے والے ہیں, مرنے والے نہیں ہیں. والجن والناس یموتون, لیکن جن اور انسان کیا ہو جاتے ہیں, مرنے والے ہیں. ان کے اوپر موت کا فارمولا چلنے والا ہے. اللہ ہی کی ذات ہے جو الحی ہے, القیوم ہے. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. تو جنوں کو بھی موت آتی ہے, لیکن تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ انسان کا جو ڈیوریشن ہے زندگی کا, وہ بڑا کم نظر آتا ہے جیسا جیسا زمانہ قیامت کے قریب ہوتا جائے گا. لیکن جنوں کے بارے میں جو ہمیں تفصیلات ملتی ہے, تاریخی واقعات ملتی ہے, اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی زندگیاں بڑی لمبی لمبی ہوتی ہیں, کافی لمبی لمبی ہے. جس لیے قرآن مجید میں بھی انسان کے لیے ورڈ آیا خلیفہ, جس کا ذکر صورتوں میں آیا ہے کہ خلائف, یعنی مطلب ہے کہ ایک جنریشن کے بعد دوسرا جنریشن, ایک جنریشن کے بعد دوسرا جنریشن. گزشتہ زمانے میں 950 سال تک بھی, جیسا نوح علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے دعوت کا کام 950 سال کیا, تو اس سے اندازہ لگ سکتا ہے کہ کتنی بڑی بڑی عمریں تھیں. لیکن جیسے جیسے زمانہ آگے گزرتا جائے گا, ہماری عمریں بھی کم ہوتے چلے جائیں گی. لیکن جنوں کے بارے میں ایسا کوئی ورڈ ہمیں نہیں ملتا, جیسے انسانوں کے بارے میں جنریشنز کا ذکر ملتا ہے, جنوں کے بارے میں ایسا خاص طور سے ورڈ نہیں ملتا. اور بھی جو تاریخی واقعات ہیں, جن جب آتے ہیں تو تقریباً پورے انڈیا کے الگ الگ جنوں سے مجھے بات کرنے کا موقع ملا ہے. بنگال کے جن ہوتے ہیں, مراٹھی کے, اور تمل کے, کنڈا کے, نارتھ انڈیا کے. تو جب ان سے ہم گفتگو کرتے ہیں تو ہمیں بہت ساری انفارمیشن, اگرچہ کہ علماء کرام نے کہا کہ اننیسیسری گفتگو سے پرہیز کرے, زیادہ گفتگو نہیں کرنی چاہیے, اس میں ہماری عافیت ہے. پھر اکثر جن جھوٹ بولتے ہیں, ان کی پوری باتوں پہ بھروسہ نہیں کیا سکتا, لیکن کچھ سرکمسٹینشل ایویڈنسز ایسے ہوتے ہیں جو قرآن و سے نہیں ٹکراتے ہیں, تو اس کی روشنی میں کچھ ہمیں انفارمیشن ملتی ہے علاج کرنے کے لیے. جب ہم وہ علاج کرنے جاتے ہیں تو اس وقت پہ کچھ انفارمیشن ہمیں کام آتی ہے, تو اس حد تک ہم سوالات کے جوابات لے سکتے ہیں. اس دوران جو ہمیں انفارمیشن ملتی ہے, یہ مانتے ہوئے کہ اکثر جن جھوٹ بولتے ہیں, بہت زیادہ جھوٹ بولتے ہیں, لیکن پھر بھی ایسے تواتر کے ساتھ کئی خبریں آتی ہیں, اور اس کو علماء کرام نے کہا کہ ان کی عمریں بڑی لمبی لمبی ہوتی. تو اس لحاظ سے لیکن مرنا ہے, کوئی ایسا نہیں ہو سکتا کہ جن کے بارے میں عقیدہ رکھے کہ ان کو ایسی کوئی صلاحیت ہے کہ مرتے نہیں ہیں, یہ کسی کے غلبے میں نہیں آتے, ایسی بات نہیں. ان اللہ علی کل شیء قدیر, اللہ تعالیٰ ہر چیز پر خود رکھنے والا ہے. ہمارا ایمان, ہمارا بھروسہ اس اللہ پر ہے, تو ہم کو ڈرنے کی کیا ضرورت ہے ایسے مخلوقات سے جو اشرف المخلوقات کی کیٹیگری میں نہیں. ہم کو اللہ تعالیٰ نے خیر امت بنایا ہے, تو پھر ہم کو کسی بھی اعتبار سے انسان کو جو قرآن مجید کا ریڈر ہو, قرآن اس کو ایک ایسے اٹھان دیتا ہے کہ وہ احساس کمتری میں اس کے جانے کا سوال ہی نہیں اٹھتا. تو یہ فائدہ ہے قرآن مجید پڑھنے کا, یہ فائدہ ہے صحیح احادیث کو پڑھنے کا. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اگر کسی بھی قسم کا فوبیا ہو, خوف ہو, قرآن اور صحیح حدیث میں آ جائے, انشاءاللہ اس میں شفا ہے ہمارے لیے. جیسے کہ ہم انسان رہتے ہیں گھروں میں, الگ الگ شہروں میں الگ الگ طریقے ہیں رہنے کے, الگ کلچرز ہیں. تو جنوں کی اگر ہم بات کریں تو ان کا رہن سہن کیسا ہے, وہ کیسے رہتے ہیں, کہاں رہتے ہیں, اور کیا وہ کچھ کھاتے ہیں, اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں. جیسے ایک انسان کی ایک لائف ہے, ویسے جن بھی ایک مخلوق ہے, ان کا کھانا پینا بھی ان کے ساتھ لگا ہوا ہے. صحیح بخاری کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں فرمان ملتا ہے کتاب الطہارہ کے اندر کہ صحابی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جاؤ جا کر کچھ ڈھیلے لاؤ, طہارت مجھے کرنا ہے. تو استنجا کرنے کے وقت پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ڈھیلے لاؤ, لیکن تم ہڈی اور گوبر مت لاؤ, لید مت لاؤ. بعد میں صحابی پوچھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے ہم سے کہا کہ ہڈی مت لاؤ, لید یعنی گوبر مت لاؤ. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انہا طعام الجن, کیونکہ یہ جنوں کے غذا ہے. یعنی ہڈی جو ہے
जिनों की ग़िज़ा है, और जो गोबर है वो खुद एक गंदगी है, गंदगी से गंदगी कैसे साफ़ होगी। और इसी तरह जो गोबर होता है वो जिनों के, जानवरों की ग़िज़ा भी उसके अंदर पाई जाती है। इस लिहाज से उनकी ग़िज़ा है ये पता चला। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम खाओ राइट हैंड इस्तेमाल करो, सीधा हाथ। क्यों? इसलिए कि शैतान खाता और पीता है लेफ्ट हैंड से। इससे पता चला कि वो खाते और पीते भी हैं। इसीलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको ये भी ताकीद की कि जब तुम घर में दाखिल हो, ये भी सही मुस्लिम की रिवायत है, जब तुम घर में दाखिल हो तो बिस्मिल्लाह, इसी तरह का अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लेकिन वो हदीस शरीफ ज़ईफ़ है, बिस्मिल्लाहि वलजना व बिस्मिल्लाहि खरजना, ये जो दुआ पढ़ते हम वो ज़ईफ़ है। लेकिन ये सही है, ऑथेंटिक है, सही मुस्लिम में बिस्मिल्लाह कहकर दाखिल होने से जिन कहेंगे अपने अपने लोगों को, चलो चलो इस घर में अब तुम्हारे लिए जगह नहीं है, क्योंकि इस आदमी ने अल्लाह का नाम ले लिया। जहाँ अल्लाह का नाम होता है, अल्लाह का जिक्र होता है, तो वहाँ पर इशारात करने वाले ये सारे के सारे उन सब का सफाया हो जाता है। इसका मतलब क्या निकला? इनको खाना मिलता है अगर हम बिस्मिल्लाह ना कहें। ये सब दलाइल है जिस पर उलमाए कराम ने, जिसकी बुनियाद पर कहा। एक मरतबा एक बच्ची आ रही थी, आकर अचानक उसने खाने में हाथ डाला तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ पकड़ लिया। ये भी सही मुस्लिम की रिवायत का वाक़या है। कहा कि देखो शैतान इस बच्ची को पकड़ कर लाया, क्योंकि बच्ची तो अब जल्दी में बिस्मिल्लाह नहीं कहेगी, नतीजे में इस बच्ची के ज़रिए से वो खाने को अपने लिए हलाल करना चाहता है। लिहाजा जब भी तुम खाओ तो बिस्मिल्लाह कहकर खाया करो। तो इन अहादीस से पता चलता है कि उनका खाना पीना भी है, वो रहते हैं वहाँ पर जहाँ पर अल्लाह का जिक्र ख़ास तौर से नहीं होता। जैसा कि हमको मिलता है अल हुशूशु मुहतज़िरा, मुस्नद अहमद बिन हम्बल में एक कलिमा है। शेख अब्दुल मोहसिन अल अब्बाद हफिज़हुल्लाह कहते हैं कि इससे मुराद वो सारे टॉयलेट्स है, वो सारे हमाम जहाँ पर गंदगी खारिज होती है, और वो सारे एरिया जहाँ पर गंदगियाँ जमा होती है और जहाँ पर अल्लाह का जिक्र नहीं होता, इन सब में ये एरिया जिनों को बहुत पसंद है। सही बुखारी, सही मुस्लिम पढ़ते हैं तो उसमें एक हदीस शरीफ से ये भी पता चलता है कि जब मगरिब का टाइम होता है, ऐसे टाइम पर ख़ास तौर से जिन और शयातीन मुंतशिर होते हैं। इसलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब मगरिब का टाइम होता है, सूरज गुरूब होने के बाद रात का टाइम आने लगता है, ऐसे वक्त पे तुम अपने बच्चों को बाहर रहने मत दो, उनको घर में दाखिल करो और अपने घर के दरवाजे खिड़कियाँ सब बंद करो, क्योंकि ये उनके फैलने का टाइम होता है। अज़ानें होती है, हमको पता है कि जब अज़ान दी जाती है तो शैतानों पर काफ़ी मार पड़ती है, तो इधर उधर भागने लगते हैं। तो अगर हमारे छोटे बच्चे क्यों कहा गया? क्योंकि बड़ा आदमी तो जिस वक्त पे हदीस बताई जा रही थी तो उस वक्त पर सहाबा कराम नमाज के पाबंद थे, लेकिन जो बच्चे होते हैं वो अल्लाह का जिक्र नहीं कर पाते। तो नतीजे में शैतान कहीं ना कहीं बहरहाल जाकर जहाँ अल्लाह का जिक्र नहीं होता वहाँ पर मकान बनाने की कोशिश करते हैं, तो कहीं बच्चों पर आकर कहीं सवार ना हो जाए। इसकी हिकमत जो उलमा कराम ने बतलाई है। इसी तरीके से समंदर के ऊपर शैतान अपना डेरा डालता है, अपना तख्त बिछाता है। इसका मतलब वही रहता है नहीं कहा गया, तख्त बिछाता है मतलब नहीं था तो लाकर बिछाया, अपना तख्त बिछाता है और हर दिन फिर अपने प्यादों को भिजाता है, सिपाहियों को भिजाता है। फिर जो लोग आकर कहते हैं हमने आज शरारत की, फलां को फलां से लड़ा दिया, आज हमने गलत फहमी डाल दी, तो सबकी बातें सुनता है। लेकिन जब खास तौर से कोई आकर ये कहता है कि आज मैंने शौहर और बीवी के दरमियान मैंने लड़ा दिया, तो शैतान बहुत खुश होता है और खरीद कर लेता है। मतलब क्या है कि शैतान का सबसे दिलचस्पी वाला काम क्या है? शौहर और बीवी में लड़ाना। और ये कहाँ बैठकर करता है? समंदर के ऊपर एक तख्त बिछाकर। तो समंदर भी उनके रहने की जगह हो गई। इसीलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कुछ जिन ऐसे हैं जो मुसलमान हो चुके हैं और कभी कभी ये जानवरों की शक्ल में तुम्हारे घरों में आ जाते हैं। खासतौर से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको मिसाल भी, तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है, चितकबरा यानी वाइट किस्म का जो सांप होता है घर में अगर आपको नजर आए, और तुफियतैन यानी कि अगर आप उस पर गौर करेंगे तो थोड़ा सा चमकता हुआ वाइट और ऊपर जो 2 लाइन होते हैं, इस किस्म के सांप को मारने में जल्दी नहीं करनी चाहिए। क्यों? इसलिए कि ये जो सांप होते हैं ये दरअसल जिन है जो इस शक्ल में आते हैं। उनको 3 मरतबा वार्निंग दो। जो जिन होते हैं वो उर्दू भी समझते हैं, बाद जिन अरबी ही समझते, उसका कुछ नहीं समझते, मलयालम, कन्नड़ा, अलग अलग जिनों से हमारी बात करने का जब मौका मिला तो हमको पता चला कि उनकी ज़बानें अलग अलग, जैसे हम ज़बानें बोलते हैं वो लोग भी अलग अलग ज़बानें बोलते हैं। तो हम 3 मरतबा वार्निंग अपनी ज़बान में भी दे देंगे। अगर वो
नेक जिन हो और गलती से हमारे घर में आ गए हों तो उनको जाने का मौका मिलेगा। 3 मरतबा बोलने के बावजूद भी अगर ना जाए तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया फ़क़्तुलूहु फ़इन्नहु शैतान, अब कत्ल कर दो, वो जिन नहीं है वो शैतान है। अल्लाह बेहतर जानता है इसका माना क्या है, लेकिन अब कत्ल करने की इजाज़त मिली। तो इससे पता चला कि कुछ आते हैं, कुछ हवा में उड़ते हैं, कुछ आते और चले जाते हैं, कुछ बिच्छू और सांप की शक्ल में रहते हैं, कुछ गंदी जगहों पर रहते हैं, कुछ समंदर की जगह पर रहते हैं। तो और भी हम आने वाले एपिसोड में बताएंगे कहाँ कहाँ रहते हैं और भी डिटेल में बताएंगे। जज़ाकल्लाह। शेख साहब, हमारे नाजरीन को इस इन्फॉर्मेशन से काफ़ी मदद मिली होगी, और इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए हम इसमें व्हाट्सएप मैसेजेस भी शामिल करते हैं, जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में ऑलरेडी किया था। तो नाजरीन, जो नंबर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, आप अपने मैसेजेस उस पर भेज सकते हैं, अपने सवालात उस पर भेज सकते हैं, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके सवालों का जवाब दे सकें। तो शेख साहब, जो सवालात हमारे पास आ चुके हैं, उनमें से पहला सवाल आपके सामने। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मेरा एक सवाल है, मैं बम्बई से बोल रहा हूँ खालिद। हमारे घर के बाहर किसी ने सुबह सुबह उठ के मैंने देखा तो कुछ चावल दाल पड़ा हुआ था, तो मुझे ऐसा लगता है जब से कि हमारे घर पे किसी ने कुछ जादू टोना कर दिया है। इसका क्या है, ज़रा आप मुझे बताइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनरली हमारे पास वहम की आदत बहुत होती है। बाहर हमने देखा चावल गिरी हुई है, बाहर हमने देखा कि कुछ आटे के टूट के हैं या उससे बने हुए ख़ास किस्म के परिंदे होते हैं, या कोई ऐसी चीज़ जो अनहोनी होती है, कभी राई गिरी हुई देखते हैं, तो बाद औक़ात हम जल्दी फैसला करते हैं। मैं कहूँगा कि हम ये भी नहीं कहेंगे कि इसकी कोई हकीकत नहीं है, ये भी नहीं कहेंगे, हम बैलेंस बात करने की कोशिश करेंगे। ना हम ये कहेंगे कि हाँ यही जिन है, यही जादू है, ऐसा भी नहीं। बाद वक़्त तहक़ीक़ करने पर पता चलता है कोई आदमी वहाँ से गुजरा था और उसने चावल डाल दिया, कभी मुमकिन है, पॉसिबिलिटी है। तो हम इस चीज़ को उतना ही सीरियस लें। उसके लिए कुछ सिम्टम होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मान लीजिए जादू है तो घर में एक को ने कम से कम 7-7 लोगों पे बाद वक़्त असरात होते हैं। तो समझने के लिए सिम्टम भी है। जब हम इसका मुमारसा करते हैं, इस फील्ड में जब एक्सपीरियंस में जाते हैं, एक आदमी को मुसलसल एक जगह पर दर्द हो रहा है, या उसके ख्वाब में पीले सांप या काले सांप नज़र आ रहे हो, या कोई मखसूस किस्म का अदू है वो हरकत कर रहा हो बग़ैर किसी सबब के, स्कैन करता है, रिपोर्ट्स निकालते हैं, एक्सरे लेते हैं, लेकिन तब भी डॉक्टर कहता है नॉर्मल है, लेकिन उसको दर्द जारी है। यानी ऐसी चीज़ें जो अनएक्सपेक्टेड है, जिसको हम कहते हैं कि अनहोनी वाली बातें हैं, समझ में नहीं आ रही हैं, कुछ सिम्टम्स वहाँ अलामतें हों, ख्वाब भी इस किस्म के आ रहे हैं कि आदमी परेशान हो रहा है, ये सारे असरात देखने के बाद तब ऐसे चीज़ों को आप एज ए क्लू के तौर पर इस्तेमाल करते हुए, अच्छा मैं फला वक्त पे वो देखा था, तो असबाब के तौर पर अपनाएंगे। जैसे कहते हैं मुसब्बिब तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला, लेकिन असबाब को देखकर, जैसे आप दवाई क्यों लेते हैं, कैप्सूल क्यों लेते हैं, सबको मालूम है डॉक्टर असबाब में से है, ऑपरेशन असबाब में से है, दवाई और जितने भी टॉनिक आप पी रहे हैं सब असबाब में से, लेकिन असल शिफा देने वाला कौन है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला। तो असबाब के तौर पे अगर आप जानने की कोशिश करते हैं तब तो कोई बुरी बात नहीं, लेकिन आप सिर्फ वहम की बुनियाद पर, ना कोई सिम्टम है, ना कोई वहाँ पर शक का मरहला है, खामखा के इसमें अपने आप को उलझा कर परेशान ना करें। हाँ अलबत्ता सिम्टम अगर मालूम हो जाए तो क्या करें, इस पर जादू के मुस्तकिल हमारे एपिसोड आने वाले हैं, इंशाल्लाह हम उसमें भाई को डिटेल में बताएंगे। हम अगला सवाल लेंगे, लेकिन हमारे पास थोड़ा वक्त कम बचा हुआ है, लेकिन एक मैसेज बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अंसारी मोहम्मद आसिफ है, मैं बम्बई से हूँ। सर मुझे एक सवाल करना था। मैं अपने गांव से जाता था, रास्ते में एक घर पड़ता था, वहाँ से आवाज़ें आती थी और बहुत सारी आवाज़ें आती थी। लोगों का कहना था वहाँ भूत है, आत्माएं हैं, क्या ये सच है? जी, आमतौर पे देखा जाता है जो पुराने मकानात होते हैं वहाँ पर लोग जाते नहीं हैं क्योंकि इसमें शायद भूत है, जिन है। इसकी क्या हकीकत है? हॉन्टेड हाउस का कॉन्सेप्ट आ जाता है। वैसे तो आज की साइंस इस बात का इनकार नहीं करती, जिसको कहते हैं फ्लाइंग ऑब्जेक्टिव्स, यानी कुछ ऐसे हैं जिसको वो लोग कहते हैं कि नज़र नहीं आने वाले, इनविजिबल, IFO, इनविजिबल फ्लाइंग ऑब्जेक्टिव उन्होंने नाम दे रखा है। यानी कुछ चीज़ें हैं, कुछ ऐसे घर हैं जहाँ से आवाज़ें आती, कुछ हो रहा है लेकिन पता नहीं कर पा रहे कि क्या हो रहा है, तो वो लोग कहते हैं कि ये इनविजिबल फ्लाइंग ऑब्जेक्टिव नाम देकर उन्होंने रखा है, या उसको वो एलियन कह के छोड़ देते हैं। तो ये इम्कान है कि किसी घर में जहाँ पर अल्लाह का जिक्र नहीं होता, क्योंकि जब घर बंद पड़ा होता है, अंधेरा होता है, मिन शर्रि गासिक़िन इज़ा वक़ब, और मैं पनाह मांगता हूँ उस अंधेरे से जबकि वो छाता है, जहाँ रोशनी नहीं होती, जहाँ कंटिन्यूस अंधेरा है, जहाँ पर बरसों से लॉक पड़ा हुआ है, तो वहाँ पर क्या होता है, अल्लाह का चूँकि जिक्र नहीं होता, वहाँ पर चूँकि जो है बहुत दिनों से वहाँ पर रोशनी नहीं है, तो ऐसे वहाँ पर जिन आकर बसेरा कर लेते हैं। बाद वक़्त बसेरा छोटा मोटा होता है, अल्लाह का जिक्र करने के बाद वो वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन बात शरीर किस्म के होते हैं, वो आकर
वहाँ पर फंस जाते हैं। जब उनको निकालने की कोशिश करते हैं तो उनको तस्वर आता है कि अब हमको यहाँ जो अच्छा रहने का मौका मिल रहा था अब हमको पता नहीं कहाँ जाना पड़ेगा। नतीजे में वो लोग आवाजें निकालते हैं इंसान को डराने की कोशिश करते। लेकिन ये जमीन पर इंसान का ज्यादा हक है या जिन का? हमें सूरह बकरा नंबर 2 के आयत नंबर 30 पढ़ने से पता चलता है, इन्नी जाइलुन फिल अर्दी खलीफा, के जनरेशन वाली जो इंसानी मखलूक है इसको अल्लाह सुब्हानहू व तआला करे ज़मीन में हमने अब इनको बना दिया। इससे पहले जिनों को अल्लाह ने इख्तियार दिया था कि वहां पर रहे, लेकिन अब इसके ज्यादा मालिक कौन है? इंसान है। तो अशरफुल मखलूकात को रहने का ज्यादा हक है। अगर हम अल्लाह पर भरोसा करते हुए, हमारे तवक्कुल को मजबूत करते हुए अल्लाह का जिक्र करते रहेंगे तो इनको भी यहाँ से साफ किया जा सकता है। इस हद तक यकीन से आप कह सकते हैं। इल्ला एक आदमी अगर प्रिकॉशनरी लेते हुए अपने आप को दूर रखना चाहता है तो अलग मसला है, लेकिन कॉन्फिडेंस लेवल आपका ये होना चाहिए कि जमीन पर हमारा असल हक ज्यादा है। तो जितनी ज़्यादा नॉलेज बढ़ेगी उतना इंसान उन पर काबू पा सकता है, ईमान में मजबूती हो सकती है। हम इस गुफ्तगू को जारी रखते हैं लेकिन वक्त इजाज़त नहीं दे रहा है शेख साहब। हमें यकीन है कि हमारे नाजरीन को इन जवाबात से बहुत फ़ायदा मिला होगा। हम आगे इस पर चर्चा करते, इस पर गुफ्तगू करते, लेकिन वक्त इजाज़त नहीं दे रहा है। हम नाजरीन से ये बताना चाहेंगे कि जो स्क्रीन पर नंबर्स आ रहे हैं वो उन पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, अपने सवालात भेज सकते हैं, और जो ईमेल आईडी आ रहा है उस पर भी आप अपने मेल्स, अपने सवालात भेज सकते हैं और इंशाअल्लाह शेख साहब उनके जवाबात देंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।